હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આગળના લેક્ચરમાં ડ્યુઅલ સિમ્પ્લેક્સ મેથડનો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યો હતો. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, યુઝ ધી ડ્યુઅલ સિમ્પ્લેક્સ મેથડ ટુ સોલ્વ ધી ફોલોવિંગ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ. Minimize z is equal to 3x1 plus x2 subject to the constraints x1 plus x2 greater or equal to 1, 2x1 plus 3x2 greater or equal to 2 and x1 x2 greater or equal to 0. હવે અહીં ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન મિનિમાઇઝેશનમાં છે તો એને મેક્સિમાઇઝેશનમાં કન્વર્ટ કરીશું. Convert the given minimization problem into maximization problem and convert the constraint of greater or equal type into less or equal type by multiplying them by -1. Therefore, the given linear programming problem becomes maximize z star is equal to -3x1 minus x2 subject to the constraints -x1 minus x2 less or equal to -1 અને -2x1 minus 3x2 less or equal to -2 and x1 x2 greater or equal to 0, where z star is equal to -z. હવે કોન્સ્ટન્ટના ટાઈપ લેસ ઓર ઇક્વલ છે તો સ્લેક વેરિયેબલની ડેફિનેશન પ્રમાણે ઇક્વેશન ફોર્મ બનાવવા માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નોન નેગેટિવ સ્લેક વેરિયેબલ એડ કરીશું. કન્વર્ટ ધીસ પ્રોબ્લેમ into a standard form by adding slack variables s1 and s2 in the constraints. The given problem can then be expressed as maximize z star is equal to -3x1 minus x2 plus 0s1 plus 0s2 subject to the constraint -x1 minus x2 plus s1 is equal to -1. Second constraint -2x1 minus 3x2 plus s2 is equal to -2 and x1 x2 s1 s2 greater or equal to 0. હવે an initial solution of this linear programming problem is shown in table below. Cj, coefficient of objective function. x1 નો કોએફિશિયન્ટ -3, x2 નો કોએફિશિયન્ટ -1, s1 નો કોએફિશિયન્ટ 0 અને s2 નો કોએફિશિયન્ટ 0. Then basic variable coefficient cb, basic variables b, solution values b is equal to xb, then x1 x2 s1 s2. હવે બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 0, બેઝિક વેરિયેબલ્સ s1 અને સોલ્યુશન વેલ્યુઝ -1. કન્સ્ટ્રેન્ટ 1માં x1 નો કોએફિશિયન્ટ -1, x2 નો કોએફિશિયન્ટ -1, s1 નો કોએફિશિયન્ટ 1 અને s2 નો કોએફિશિયન્ટ 0. Then basic variable coefficient 0, basic variable s2, solution values b is equal to -2 અને કન્સ્ટ્રેન્ટ 2માં x1 નો કોએફિશિયન્ટ -2, x2 નો કોએફિશિયન્ટ -3, s1 નો કોએફિશિયન્ટ 0
અને H2નો કોએફિશિયન્ટ 1. હવે ZJ વેલ્યુઝ. બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય jth કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ. દેન Z1 કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે તો બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -1 પ્લસ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન Z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે Z2 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -1 પ્લસ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન Z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે Z3 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 પ્લસ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન Z3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે Z4 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 0 પ્લસ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન Z4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ CJ વેલ્યુઝ છે, આ ZJ વેલ્યુઝ છે, તો CJમાંથી ZJ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાના છે. C1 માઇનસ Z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3. દેન C1 માઇનસ Z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3. હવે C2 માઇનસ Z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. C3 માઇનસ Z3 0 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને C4 માઇનસ Z4 0 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે Z સ્ટાર. બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય સોલ્યુશન વેલ્યુઝ XB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -1 પ્લસ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન Z સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે ચેક CJ માઇનસ ZJ વેલ્યુઝ. હિયર all CJ minus ZJ less or equal to 0. We notice that the initial solution is infeasible because S1 is equal to -1 and S2 is equal to -2. But it is optimal since all CJ minus ZJ less or equal to 0. Therefore, we need to apply the dual simplex method in order to get both the feasible as well as the optimal solution. Iteration 1. In order to obtain a feasible solution, we select a basic variable to leave the basis and a non-basic variable to enter into the basis as follows. Key row. Variable to leave the basis is equal to minimum of xbi such that xbi less than 0 is equal to minimum of -1 -2 is equal to -2 correspond to xb2. હવે કી કોલમ. વેરિયેબલ ટુ એન્ટર ધી બેઝિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિનિમમ ઓફ CJ minus ZJ upon YRJ such that YRJ less than 0. Is equal to minimum of -3 upon -2 -1 upon -3 is equal to minimum of 3/2 1/3 is equal to 1/3 correspond to column 2. That is
non-basic variable x2 enters into the basis. હવે આ કી કોલમ છે, આ કી રો છે. તો કી કોલમ અને કી રોના ઇન્ટરસેક્શનથી જે મળે એને કી એલિમેન્ટ કહેવાય. તો અહીંયા -3 એ કી એલિમેન્ટ થશે. હવે કી એલિમેન્ટ એ 1 નથી તો એને 1 બનાવવો પડશે. તો સેકન્ડ રોને -1/3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. Therefore, R2 new is equal to -1/3 R2 old. હવે કી કોલમમાં કી એલિમેન્ટ સિવાયના બાકીના એલિમેન્ટ 0 હોવા જોઈએ. તો ફર્સ્ટ રો ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરીશું. R1 new is equal to R1 old પ્લસ R2 new. હવે કી એલિમેન્ટ એ -3 છે, x2 કોલમમાં છે. Therefore, x2 is chosen to enter in the basis and s2 is chosen to leave the solution. તો નેક્સ્ટ ટેબલમાં s2ની જગ્યાએ x2 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ -1 લખીશું. The new solution obtained after introducing x2 into the basis and removing s2 from the basis is shown in table below. Cj as it is -3 -1 0 0. હવે બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB, બેઝિક વેરિયેબલ્સ B, સોલ્યુશન વેલ્યુઝ XB, x1, x2, s1 અને s2. હવે બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 0, બેઝિક વેરિયેબલ્સ s1 અને r1 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરતાં R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ મળે છે -1/3, -1/3, 0, 1 અને -1/3. એના પછી બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ -1, બેઝિક વેરિયેબલ્સ x2 અને R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ મળે છે 2/3, 2/3, 1, 0 અને -1/3. હવે ZJ વેલ્યુઝ બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -1/3 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય 2/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2/3. then Z1 is equal to -2/3. હવે Z2 is equal to basic variable coefficient CB multiply by second column of data matrix is equal to 0 multiply by 0 plus -1 multiply by 1 is equal to -1. હવે Z3 basic variable coefficient CB multiply by third column of data matrix is equal to 0 multiply by 1 plus -1 multiply by 0 is equal to 0. Then Z3 is equal to 0. હવે Z4 is equal to basic variable coefficient CB multiply by fourth column of data matrix is equal to 0 multiply by -1/3 plus -1 multiply by -1/3 is equal to 1/3. Then Z4 is equal to 1/3. હવે આ CJ વેલ્યુઝ છે, આ ZJ વેલ્યુઝ છે. તો CJમાંથી ZJ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાના છે. C1 - Z1 is equal to -3 -2/3 is equal to -3 plus
2 by 3 is equal to minus 7 by 3. Then C1 minus Z1 is equal to minus 7 by 3. હવે C2 minus Z2 minus 1 minus minus 1 is equal to minus 1 plus 1 is equal to 0. Then C2 minus Z2 is equal to 0. હવે C3 minus Z3 0 minus 0 is equal to 0. Then C3 minus Z3 is equal to 0. હવે C4 minus Z4 0 minus 1 by 3 is equal to minus 1 by 3. Then C4 minus Z4 is equal to minus 1 by 3. હવે Z star basic variable coefficient CB multiply by solution values XB is equal to 0 multiply by minus 1 by 3 plus minus 1 multiply by 2 by 3 is equal to 0 minus 2 by 3 is equal to minus 2 by 3. Then Z star is equal to minus 2 by 3. હવે check Cj minus Zj values. Here all Cj minus Zj less or equal to 0 મળે છે. હવે સોલ્યુશન વેલ્યુઝ ચેક કરો. Solution values are not non-negative. Table above shows that solution is still infeasible because S1 is equal to minus 1 by 3. But it is optimal. So we proceed to second iteration. Iteration 2. Variable S1 is equal to minus 1 by 3 is the only basic variable that has a negative value. It should therefore be removed from the basis. Variable to enter into the basis is selected as key row. Variable to enter the basis is equal to minimum of Cj minus Zj upon Yrj such that Yrj less than 0 is equal to minimum of minus 7 by 3 upon minus 1 by 3 minus 1 by 3 upon minus 1 by 3 is equal to minimum of 7 1 is equal to 1 correspond to column 4. તો આ ટેબલ માટે S2 એ કી કોલમ થશે અને ફર્સ્ટ રો એ કી રો થશે. કી રો અને કી કોલમ એ બંનેના ઇન્ટરસેક્શનથી જે એલિમેન્ટ મળે એ કી એલિમેન્ટ કહેવાય. અહીં -1/3 એ કી એલિમેન્ટ થશે જે સર્કલમાં બતાવ્યો છે. હવે કી એલિમેન્ટ એ 1 નથી તો કી એલિમેન્ટને 1 બનાવવા માટે R1 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરીશું. R1 ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 ઓલ્ડ મલ્ટીપ્લાય બાય -3. હવે કી કોલમમાં કી એલિમેન્ટ સિવાયના બાકીના એલિમેન્ટ 0 હોવા જોઈએ. તો R2 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરીશું. R2 ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 ઓલ્ડ પ્લસ 1/3
R1 ન્યૂ. તો નેક્સ્ટ ટેબલમાં S1ની જગ્યાએ S2 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 0 લખીશું. એનો મતલબ એવો થયો કે S2 is chosen to enter in the basis and S1 is chosen to leave the solution. ચલો નેક્સ્ટ ટેબલ જોઈએ. CJ -3 -1 0 0. બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB, બેઝિક વેરિયેબલ્સ B, સોલ્યુશન વેલ્યુઝ B is equal to XB, X1, X2, S1 અને S2. હવે આગળના ટેબલમાં કી એલિમેન્ટ -1/3 છે, તો S1ની જગ્યાએ S2 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 0 લખીશું. 0 S2. R1 ઓલ્ડને -3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરતાં R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ મળે છે 1 1 0 -3 અને 1. દેન બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ -1, બેઝિક વેરિયેબલ્સ X2 અને R2 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરતાં R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ મળે છે 1 1 1 -1 અને 0. હવે ZJ વેલ્યુઝ બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય jth કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ. દેન Z1 કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે, તો બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. દેન Z1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. હવે Z2 બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય સેકન્ડ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 0 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. દેન Z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. હવે Z3 બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય થર્ડ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય -3 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. દેન Z3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. હવે Z4 બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય ફોર્થ કોલમ ઓફ ડેટા મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન Z4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ CJ વેલ્યુઝ છે, આ ZJ વેલ્યુઝ છે, તો CJમાંથી ZJ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાના છે. C1 -Z1 -3 -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. દેન C1 -Z1ની વેલ્યુ -2. હવે C2 -Z2 -1 -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન C2 -Z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે C3 -Z3 0 -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. દેન C3 -Z3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. હવે C4 -Z4 0 -0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેન C4 -Z4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે Z સ્ટાર બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ CB મલ્ટીપ્લાય બાય સોલ્યુશન વેલ્યુઝ XB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. દેન
Z સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. હવે ચેક CJ માઇનસ ZJ વેલ્યુઝ. હિયર ઓલ CJ માઇનસ ZJ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે. હવે સોલ્યુશન વેલ્યુઝ ચેક કરો. ઓલ્સો સોલ્યુશન વેલ્યુઝ આર પોઝિટિવ. As shown in table above, all CJ minus ZJ less or equal to 0 and all solution values are also positive. That means XBI greater than 0 for all I. Therefore, the current solution is the optimal solution. Hence, the optimal basic feasible solution to the given linear programming problem is x1 is equal to 0, x2 is equal to 1, s1 is equal to 0 અને s2 is equal to 1. હવે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન મિનિમાઇઝ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3x1 પ્લસ x2. તો એમાં x1 અને x2ની કિંમત મૂકો. Therefore, minimize z is equal to 3 multiplied by 0 plus 1 is equal to 1. Therefore, minimize z is equal to 1. Hence, the optimal basic feasible solution to the given linear programming problem is x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 અને minimize z is equal to 1.